أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Istaqimu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamanus salat. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Isi yang terdepan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adhinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adhinat li rabbiha wa huqqat يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى
nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهنا يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم دائما أبدا. الحمد لله
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال في كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولإخواننا وأخواتنا ولأقربائنا ولأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربنا إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا عافنا في أبداننا وفي أسمائنا وفي أبصارنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Panjip.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh kali ini kita kembali bertemu di masjid ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian amaliyah ibadah salat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan berkirim salam semoga terus menjadi wirid harian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu semua, kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram yang dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar ya. Di dalam bukunya yang beliau tulis Misbahuz Zalam. Jadi ini satu di antara ulama Indonesia yang juga berusaha memberikan kontribusi keilmuan akademik dalam bidang hadis ahkam yang pernah ada ya, bahwa orang kita ternyata ada yang level kemampuannya sampai pada taraf dunia seperti itu ya. Dan buku ini dibaca oleh seluruh orang di muka bumi ini maksudnya kan. Dan buku ini menjadi referensi dalam kita memahami hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Kita lanjutkan pada subuh kali ini, mudah-mudahan ada beberapa hadis yang bisa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'adz dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu." Jika seandainya ada lalat, ini kebetulan ada air minum ini. Jika ada lalat yang jatuh di minum kalian, falyaghmishu, maka setelah dia jatuh ini, kepalangan jatuh, tenggelamlah gitu kan. Summa liyanzi'hu, kemudian setelah itu baru diangkat, kemudian baru dibuangkan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fi ahadi janahaihi da'an, karena di salah satu sayap dari lalat ini ada penyakitnya. Lalat punya dua sayap. Salah satunya entah kiri entah kanan, ini ada sumber penyakitnya. Wa fil akhar shifaan, dan di sayap yang lain ada penyembuhnya, ada penawarnya. Nah, untuk itulah akhirnya kalau dia jatuh, kepalangan celup kelagalo. Biar antara sayap yang beracun dengan sayap yang punya obatnya itu menyatu dan saling beradu dia kan, saling beradu, dan akhirnya jadi tawar lagi. Nah, kemudian baru dibuangkan. Akhrajahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa titik poin dari hadis ini?
Kata Kiai Haji Muhajirin Amsar, wa fihi dalilun ala taharatiz zubabi wa in ghalaba alaihin najasah. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa lalat itu suci. Walaupun kadang-kadang lalat itu ada kotorannya, ada najisnya seperti itu. Tetapi fasya'nuz zubabi kana daiman ma'an najasa ma'fuun anhu limasyaqqatil ihtiraz. Tetapi kata Kiai Haji Muhajirin Amsar, najis yang ada di lalat itu dimaafkan. Dimaafkan karena memang sulit bagi kita untuk memastikan bahwa lalat itu tidak terkena najis misalnya ya. Nah, jadi ini komentar dari Syekh Muhajirin Amsar, Muhammad Muhajirin Amsar, bahwa kesimpulan dari para ulama membaca hadis ini bahwa lalat itu suci. Suci dalam arti lawannya tidak najis. Ada najisnya, tetapi najisnya ada bukan persis najis ya. Misalnya ada dugaan najisnya, tetapi najis itu dimaafkan, cenderung dimaafkan. Nah, tetapi berikutnya kata beliau, summa in cek. Summa innal amra bil ghamsi 'alal ibaha. Terus kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin bil Amsar ini, beliau mengatakan perintah untuk menenggelamkan lalat yang masuk ke makanan atau ke minuman kita ini adalah perintah yang menunjukkan makna mubah. Jadi bukan kewajiban, bukan juga sebuah kesunahan, tapi mubah. Mubah yang dimaksud kalau seandainya ada lalat masuk minuman kita, mau kita celupkan lagi, lalu kemudian setelah itu air ini kita minum lagi, itu mubah. Mubah maksudnya boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Jadi kalau seandainya ada lalat masuk di sini dan ini mau dibuang sama orang, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau seandainya airnya sedikit, air kita terbatas, mungkin pilihannya adalah tadi celupkan sebentar lalu kemudian baru dibuang. Jadi kesimpulan yang kedua, menenggelamkannya itu hukumnya mubah. Ai idza aradta an tashraba mimma taha ilaihi dzubabu falyaghmis wa illa fala. Jadi kalau galak buat seperti itu. Kalau enggak mau ya silakan ganti dengan air yang lain. Nah, jadi ini dua kesimpulan dasar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kesimpulan yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa sabdanya mengandung i'jazul ilmi, mengandung mukjizat ilmu pengetahuan yang baru belakangan ini misalnya diteliti sama orang bahwa ternyata benar pada bagian anggota tubuh lalat itu mengandung racun, tetapi bagian dari anggota tubuh yang lainnya mengandung obat penawarnya, itu baru ditemukan belakangan. Dulu Rasulullah SAW ngomongnya itu berdasarkan petunjuk tentunya ya, berdasarkan wahyu. Dan sekarang ini kita misalnya menemukan ada banyak orang yang berusaha untuk menemukan hikmah, menemukan alasan dan menemukan nilai-nilai keilmiahan dalam beberapa sabda Rasul SAW tentang alam terutama ya, tentang bumi, tentang manusia-manusia, tentang hewan-hewan yang disabdakan oleh Rasul SAW ternyata memang benar adanya seperti yang dulu pernah disampaikan oleh Rasul SAW. Baik Bapak Ibu semua, ini hadis yang pertama yang kita baca pada subuh kali ini.
Hadis yang berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi wa hassanahu. Dan Imam At-Tirmizi menilai ini hadis hasan. Dari Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma quti'a minal bahima, daging yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Jadi bukan yang disembelih dulu, daging yang terpotong, yang terputus dari hewan, dia masih hidup. Misalnya kakinya patah misalnya ya, atau misalnya buntutnya lepas misalnya, tapi hewannya masih hidup, fahuwa mayyit. Nah, maka status daging itu adalah bangkai. Fahuwa mayyit. Karena dia bangkai, maka daging itu tidak boleh dimakan. Di fal hadisu yadullu ala anna ma quti'a minal bahima mayyit, bahwa daging yang terputus dari hewan yang masih hidup dia mayyit, dia bangkai, ai najis, atau dia dihukumi sebagai najis. Kecuali bangkai manusia dia tahir, dia suci. Tapi bukan berarti bangkai manusia suci lalu kemudian kita boleh memakannya, enggak juga gitu. Jadi tidak seluruh yang tahir, tidak seluruh yang suci itu boleh dimakan. Contohnya manusia tadi. Kita sesama manusia ini hidupnya tahir, kita salaman dengan sesama ini tidak najis, suci kita. Manusia meninggal suci juga, tetapi bukan berarti dengan demikian manusia boleh dimakan. Tidak boleh. Keharaman memakan manusia bukan karena najisnya, bukan karena tahirnya, tetapi karena memang manusia ini terlalu terhormat untuk dijadikan sebagai santapan, untuk dijadikan sebagai makanan. Walaupun ada dulu orang kita, orang Indonesia. Kemana kabarnya ini? Masih ada tidak ini? Makan manusia. Ini biasanya yang ini yang masak ilmu ini. Ilmu tidak jelas ini. Itu dagingnya, tetapi bagaimana dengan bulunya? Bagaimana dengan rambutnya? Nah, kata Syekh Muhajirin bin Amsar ini, akan tetapi ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat An-Nahl ayat 80, wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athasaw wa mata'an ilahin. Tetapi hadis ini, hadis yang barusan kita baca tadi, kalau kita satukan dengan ayat yang tadi kita baca dalam surat An-Nahl, maka itu berarti bahwa al-aswaf wal aubar wal ash'ar, bulu dari hewan, rambut dari hewan yang terpotong tapi hewannya masih hidup, itu tahiratun, dia dihukumi sebagai benda suci. Maka kita melihat misalnya sebagian domba kan masih hidup kan, dicukur habis kan sama orang kan, diambil bulunya. Nah ini walaupun hewannya masih hidup, tapi bulu yang terpotong ini dia suci. Suci dalam arti dia kalau seandainya dijadikan sebagai kain, dijadikan sebagai selimut, dijadikan sebagai jaket ya. Kemudian jaket ini kita pakai sholat, itu sholatnya sah. Jadi kita sholat menggunakan kain yang terbuat dari bulu hewan, yang bulu hewan ini dipotong, hewannya masih hidup, itu sah dan suci untuk dijadikan sebagai pakaian kita beribadah, pakaian sholat seperti itu ya. Nah jadi ini dua maknanya. Jadi kalau ada hewan yang patah betis di tengah jalan misalnya, jangan diambil lalu kemudian dipindang misalnya ya, itu najis, itu mayyit. Nah ini dua hadis penutup dari najis, dari hadis yang berbicara seputar najis. Sekarang kita pindah ke
hadis-hadis yang berbicara tentang al-aniyah, tentang wadah-wadah, tentang barang-barang yang secara khusus disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terutama dalam bab thaharah. Hadis yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. An Huzaifah bin Yaman, dari sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian semua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminum air dari wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Jadi ada larangan secara khusus minum dari wadah yang terbuat dari bahan emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan jangan jugalah kita makan dan minum dari wadah yang juga terbuat dari emas dan perak. Jadi makan dan minum sama dalam hal ini. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka ai non muslim, bagi mereka yang non muslim itu di dunia, maksudnya mereka pakai itu silahkan mereka pakai itu. Tetapi bagi kalian walakum fil akhirah, nanti untuk kalian umat Islam itu jatahnya, waktunya di akhirat. Muttafaqun alaih. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kata Syekh Muhajirin bin Amsar, ajma'al ulama, para ulama bersepakat, ini ijma' berarti ya, ala tahrimi surbi fi aniyatiz zahabi wal fiddah, haramnya minum dari gelas atau dari wadah yang terbuat dari emas dan perak. Qala an-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, berkata, qala in aqadal ijma' ala tahrimil aqli wasyurbi wasairil isti'malat fi ina'i dhahab aw fiddah, bahwa para ulama sudah bersepakat haramnya makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Nah, jadi ini levelnya sudah ijma, levelnya sudah disepakati oleh para ulama. Nah, adapun apa hikmahnya? Kata Kiai Haji Muhammad Muhajirin bil Amsar ini, kata beliau, az-zahir indi, menurut saya pribadi, hikmah terbesarnya itu apa yang tertulis dalam hadis ini, bahwa kata beliau, kama fil hadis annaha la yastahiqqu lil mu'minina fid dunya, bahwa orang mukmin itu di dunia ini memang belum waktunya menggunakan piring maupun gelas yang terbuat dari emas. Ini menurut beliau hikmahnya itu tidak usah jauh-jauh. Kata beliau, kita ambil yang dalam teks ini saja, bahwa kita belum waktunya. Nah, walaupun kata beliau ada yang berpendapat bahwa di antara larangan hikmah untuk menggunakan itu adalah bahwa sesungguhnya menggunakan keduanya itu an-nahyu anhuma al-khuyala, bahwa sesungguhnya itu bagian dari kesombongan. Kata beliau begitu, makan dan minum dari tempat wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Nah, tetapi belakangan misalnya ada sebagian orang yang berusaha untuk melakukan riset ilmiah bahwa ternyata di dalam wadah yang terbuat dari emas maupun perak itu memang ada unsur-unsur kimiawi yang membuat tidak bagus akhirnya untuk tubuh kalau kita minum dan makan dari bahan dasar emas maupun perak. Nah, apapun itu yang jelas ini bagian dari toharo namanya, bagian dari kesucian, bahwa kita dilarang sementara waktu menggunakan piring dari emas maupun gelas
emas. Tapi kalau sekarang memang kita kayaknya tidak ada yang menggunakan itu. Nah, tetapi di sebagian tempat ada orang yang melakukan pengobatan dengan air yang apa namanya? Yang dicelupkan emas kan. Jadi ada sebagian yang saya temukan di Sumatera Selatan ini, saya air aqua 1 botol, kemudian ditaruh emas, ditaruh cincin apa ditaruh kalung seperti itu ya. Walaupun ada juga sebagian dari yang lain menaruh intan ya, permata seperti itu ya. Saya tidak tahu ini obat apa ini. Pernah menemukan ya? Pokoknya ada orang yang melakukan pengobatan dengan cara seperti itu. Nah, kalau modelnya seperti itu sebenarnya itu juga tidak boleh. Ya karena sama aja, emas itu didatangkan atau emas itu sebagai bahan gelas atau bahan piring itu sama saja. Jadi kalaupun kita aslinya naruh air di dalam botol aqua tapi kita taruh emas di dalamnya, cincin 1 suku misalnya ya, minum air emas berarti minum air yang direndam dengan emas, ini juga sama saja. Jadi sementara waktu kita cari opsi yang lain. Karena juga secara medis belum ada juga yang meriset apakah air itu memang jadi obat gitu kan. Atau ini hanya sebatas paham lamo juang kita ya, paham lamo yang menilai bahwa itu adalah obat. Wallahu alam bissawab gitu kan. Jadi kita cari yang yakin-yakin saja sementara waktu ini. Nah, ini yang pertama dari hadis seputar wadah makanan atau wadah minuman. Tetapi ma'asyiral muslimin, kalau seandainya kaitannya dengan berhias, wa amma fil libas, tetapi kalau dalam berpakaian, berhias, maka memang laki-laki tidak boleh menggunakan emas. Tetapi perempuan yang boleh menggunakan emas. Nah, tetapi kalau perak kita semua sudah mafhum lah, perempuan boleh menggunakan perak dan laki-laki juga boleh menggunakan perak gitu kan. Karena banyak riwayat yang menyebutkan bahwa cincin Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak gitu kan. Cincin Rasul terbuat dari perak. Ada tulisan La ilaha illallah atau ada tulisan Muhammad Rasul Allah, 3 baris. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Dan itu dulu dijadikan sebagai stempel. Dan itu dijadikan sebagai stempel. Jadi di antara alasan Rasul pakai cincin itu di antaranya ya adalah alasan administratif. Kata para sahabat, wahai Rasul, kalau berkirim ke orang-orang sana, orang Persia, orang Romawi yang sudah maju organisasinya, mereka tidak mau menerima kecuali dengan stempel. Kalau begitu kata Rasul, kita buat stempel. Akhirnya stempel itu dibuat dalam bentuk cincin. Jadi ibaratnya setelah cincin dipakai, kalau butuh stempel tinggal stempelkan kayak ini kan. Nah, itu stempel. Dan bahwa kesunahan memakai cincin walaupun stempel kita ada stempel lain, itu tetap ada kesunahan menggunakan cincin. Tapi saya belum ada cincin. Dulu zaman-zaman cincin di mana Sudirman tuh penuh gitu kan, dengan orang yang menggunakan, dengan orang yang jual cincin ini. Tapi kadang-kadang orang kita cincinnya itu dibumbu-bumbuhi dengan aroma-aroma mistik gitu ya, bahwa ini cincin ada isinya segala macam ya. Nah, saya kira itu juga berlebihan. Ya kalau mau pakai cincin, pakai saja sebagai perhiasan ya, sebagai bagian dari menghias diri, bukan untuk yang lain-lainnya. Berikutnya, wa an ummi Salamah qalat, dari Ummu Salamah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yasrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ancaman. Siapa saja yang minum dari wadah air yang terbuat dari emas maupun perak, maka sesungguhnya dia itu
yujarjir fi batnihi nar jahannam. Maka sesungguhnya di dalam perutnya ini sama seperti dia memanaskan api neraka gitu kan. Nar jahannam. Jadi ini ancaman bagaimana tasrihun ala hurmati isti'mali aniyatiz zahab wal fiddah, bahwa sesungguhnya kita haram menggunakan emas dan perak sebagai wadah makan dan sebagai wadah minum. Kalau orang sekarang nanya di manalah sekarang ini ada yang menggunakan gelas maupun piring terbuat dari emas. Ya mungkin kita agak susah mencarinya ya. Tapi kalau kita cari mungkin ada baik, tapi dalam konteks di mana hadis ini dulu ada, itu orang-orang versi orang-orang Romawi memang raja-rajanya seperti itu. Raja-rajanya ya. Menggunakan bahan emas dalam segala sesuatu. Perhiasan iya, untuk berperang iya. Misalnya hulu pedang misalnya dari emas misalnya, itu biasa itu, hulu pedang dari emas. Kemudian gelas dari emas, lalu kemudian wadah piring dari emas. Itulah gerotnya orang dulu itu kan. Jadi mereka memang benar-benar kaya dalam hal ini. Apa beda emas dengan uang kertas? Terutama pada nilai intrinsiknya kata orang sekarang. Emas itu wujudnya sudah berharga. Tapi kalau duit kertas dia berharga karena stempel saja dia berharga. Selebihnya dia kertas, tidak ada nilai intrinsiknya. Makanya orang sekarang banyak berpikir ketimbang kita menyimpan uang kertas, masih mending kita menyimpan yang lain, minimal emas. Karena uang kertas ini kalau dia buruk, dimakan rayap, selesai kan, habis. Kalau dia basah, sobek, hancur, habis. Tapi kalau emas tidak bisa dia, karena dia ada nilai intrinsiknya, nilai yang berlaku pada dirinya, nilai berharga pada dirinya. Nah, saya juga tidak tahu ini sejarahnya bagaimana akhirnya berubah dari emas, perak, akhirnya jadi uang kertas ini. Dan ke depan uang kertas bakal habis kan, tinggal nominalnya saja. Duit elektronik ini ya. Sekarang ini kita tidak butuh lagi pegang duit, cukup pegang HP saja sekarang ini. Duit itu hanya angka-angka saja sekarang ini, 800 gitu kan. Tidak ada lagi sekarang ini. Sekarang ini ancaman berikutnya adalah ini keberadaan uang kertas bakal habis gitu. Tapi keberadaan emas insya Allah tidak akan pernah habis. Maksudnya berharganya nggak akan pernah habis. Berikutnya, wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tadi emas, sekarang kita balik ke wadah yang bukan emas. Dulu kan orang Arab sering buat wadah minum dari kulit ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dubighal ihabu faqat tahur. Kulit hewan kalau dia disamak maka dia menjadi suci. Jadi kulit hewan kalau dia disamak dia akan menjadi suci. Wastufida minhu anna taharatul jild dibaghuhu. Hadis ini kata Syekh Muhammad Amsar, Muhajirin Amsar, faidahnya adalah bahwa kulit hewan itu dia akan menjadi suci kalau dia disamak. Itu caranya kalau dia disamak. Nah, nanti kita akan lanjut pada hadis berikutnya dulu. Wa an Salamah ibn al-Muhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitah tahuruha. Tapi kulit hewan yang bangkai pun bisa disucikan. Ada hewan bangkai, ada sapi mati, ada kerbau mati gitu kan.
Kan tuh bangkai. Kalau bangkai kan dia najis ya. Dibaru juludil maitah, menyamak kulit hewan bangkai itu tahuruha, itu cara mensucikannya. Nah, ini cara mensucikannya. Nah, sekarang apakah seluruh kulit hewan bisa disucikan atau tidak? Disinilah letak khilafiyahnya di antara para ulama. Wakhtalafal ulama'u fil jildi jami'il hayawan. Para ulama sekarang berselisih faham tentang apakah seluruh kulit hewan bisa disucikan atau tidak. Nomor 1, fa'anis Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, yara taharatul hayawan, bahwa seluruh hewan itu suci, seluruhnya, illal qalb wal khinzir, kecuali anjing dan babi. Jadi dalam mazhab Syafi'i seluruh hewan itu pada dasarnya adalah suci, tidak najis, kecuali anjing dan babi, baru dia najis. Nah, maka seluruh hewan selain anjing dan babi ini kulitnya bisa disucikan dengan cara disamak. Tapi kalau anjing dan babi tidak bisa. Ini dalam mazhab Syafi'i. Tidak bisa, tidak akan menjadi suci kulit hewan anjing dan babi. Tapi kalau seluruh kulit hewan yang lain itu bisa disucikan dengan cara disamak. Ya, berarti kan kulit hewan ular misalnya ya, kulit buaya misalnya. Berarti kan dia bisa suci. Kalau dia bisa suci dengan cara disamak, berarti dia boleh kita pakai. Misalnya kita punya ikat pinggang yang terbuat dari kulit ular misalnya ya. Nah, ini kita boleh kita ajak sholat. Kita punya dompet dari kulit buaya misalnya, kita simpan di dalam saku. Kita ajak sholat 5 waktu. Ini dompet masih berada di tubuh kita. Boleh saja. Kalau menggunakan standar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wa an Abi Hanifah, tetapi menurut Imam Abu Hanifah, yara taharata kulli jildin bid-dibghi illa al-khinzir. Imam Abu Hanifah, wa huwa riwayatun an Malik, dan ini juga salah satu riwayat dari pendapat Imam Malik, mengatakan bahwa seluruh hewan bisa disucikan kulitnya kecuali babi saja. Berarti dalam pandangan mazhab Hanifah, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kulit hewan anjing bisa disucikan. Tapi ini tidak familiar, pendapat ini tidak masyhur di negeri kita. Kita tetap menganggap anjing itu semuanya najis. Liurnya, dagingnya, kulitnya, bulunya. Memang seperti itu faham dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki dan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, yang najis dari anjing itu hanya air liurnya saja. Yang lainnya enggak. Tetapi bukan berarti mereka menghalalkan makan anjing, enggak. Jadi bedakan, ada benda yang suci tapi dia juga punya alasan untuk tidak dimakan. Jadi ada beberapa contoh benda suci tapi dia tidak boleh dimakan. Nah, ini kayu suci, tidak boleh dimakan ini. Ini kamera suci juga ini. Tidak najis maksudnya. Tidak boleh makan kamera gitu ya. Nah, ada banyak contohnya seperti itu. Bukan berarti segala yang suci lalu kemudian kita berhak untuk memakannya. Nah. Wa an Ahmad, dan dalam riwayat Imam Ahmad, annahu yara taharatal jildi bid-dibghi makana tahiran waqtal hayah. Dalam pendapat Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa sucinya seluruh kulit hewan dengan cara disamak asalkan hewan itu suci ketika dia hidup. Ya berarti selain sama, kalau anjing babi kan dia najis, dia hidup najis, bangkai pun tambah najis, bangkai anjing, bangkai babi tambah jadi najisnya kan, karena anjing dan babi masih hidup baik dia sudah najis. Hampir mirip lah ini dengan mazhab Asy-Syafi'i. Berikutnya, wa idza sabata ma qulna bi taharati jildil madbugh athbatna annahu yahillu al-intifa'u bihi ala jami'i halatiha yabisan kana aw ratban.
Jadi kalau seandainya kita sudah menghukumi, kata Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar ini, kalau kita sudah menghukumi bahwa kulit itu suci dengan disamak, maka itu berarti kita boleh memanfaatkannya dalam seluruh keadaannya, baik basah maupun kering. Jadi kalau kulit hewan sudah disamak, mau dia basah, mau dia kering, setelah itu suci untuk dipakai gitu kan. Nah, termasuk orang kita, akhirnya kan orang kita memakan kulit kan, memakan kulit. Bahkan sebagian kulit dijadikan kerupuk gitu kan, dijadikan keripik, mahal pula harganya. Jadi kalau masuk warung sederhana pagi sore, itu jangan kaget, jangan jangan merasa ini dikit kan. Mahal ternyata itu. Itu mahal itu. Nah, sekarang berikutnya, wa an Maimunah radhiyallahu anha, dari sahabat Nabi, sahabiah yang bernama Maimunah radhiyallahu anha, qalat, berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisyatin yajurrunaha. Sekali waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan lewat bertemu dengan rombongan Maimunah, rombongan perempuan ini yang sedang menarik kambing ya. Kemungkinan ini kambing sudah mati berarti kan, ditarik begitu kan. Faqala, lalu kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhadhtum ihabaha." Kalaulah seandainya kalian menyamaknya. Maksudnya ini kambing jangan dibuang, samak saja kulitnya. Jadi usulan Rasul, samak saja kulitnya. Faqalu innaha maitah. Kemudian mereka menjawab, "Ya Rasul, ini bangkai ini. Ini bukan hewan yang sudah disembelih, ini bangkai." Faqala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yutahhiruhal ma'u wal qurazu." Kata Rasul, ini walaupun bangkai, kalau kulitnya disamak, terutama disamak dengan air dan dengan kuroz, maka dia bisa menjadi suci. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasai. Sekarang kuroz itu apa? Kalau disucikan dengan air, oke lah. Sekarang kuroz apa? Fal kurozu ma'rufun fi ardil Hijazi wa huwa alatud dibghi minas samari. Kuroz ini masyhur di tanah Hijaz, adalah alat yang dipakai untuk menyamak yang terbuat dari atau yang diambilkan dari ini samar. Samar ini buah-buahan. Berarti kan ada campuran-campuran ya. Nah, tetapi pada akhirnya kata para ulama, wa qad istaw'abal fuqaha'u jami' ma yajuzu lid-dibghi min tinin wa zarqin wa milhin wa absin wa ma yuzilu jursum al-fadalat minal jildil madbugh. Saya enggak bisa mengartikan secara khusus kuroz itu apa saja bendanya, campurannya apa saja. Tetapi kata para ulama fikih, seluruh benda yang dipakai untuk menyamak kulit, tin, tanah, jadi campur dengan garam, jadi juga seperti itu ya. Atau seluruh yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran dari bekas kulit itu ya. Jadi benda apa saja yang pada akhirnya dipakai untuk menyamak kulit, asalkan bukan air murni ya, maksudnya ada tambahan-tambahan lain kan. Kalau kita misalnya tambahannya apa? Misalnya kapur misalnya ya, kapur apalagi. Misalnya ada tumbuhan-tumbuhan lain yang dimasukkan misalnya ya, apa daun apa misalnya ya, atau apa lagi misalnya ya, daun sirih. Saya tidak pernah menyamak kulit, terus terang saya nggak pernah menyamak kulit. Tapi mereka yang menyamak kulit akan tahu campuran-campurannya apa. Nah, yang jelas kalau kulit disamak dengan cara yang seperti tadi, menghilangkan kotoran-kotoran dari yang ada di kulit ini, dia bisa disucikan. Termasuk sebagian kita kan akhirnya kulit itu kan ada yang dipanggang dulu kan, untuk dibersihkan dari bulu-bulunya kan, kemudian dikerik gitu kan. Begitu seterusnya. Jadi dia bisa suci.
Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira kita cukupkan dulu sampai di sini ya, karena sebentar lagi ada bel berbunyi. Sisa waktu jika ada yang pengen ditanyakan kami persilahkan. Jika ada yang pengen ditanyakan, terutama seputar yang kita bahas pada pagi hari ini atau secara umum seputar permasalahan-permasalahan agama yang mungkin pengen ditanyakan. Sebelum kita tutup dengan sholat 2 rakaat dan kembali ke rumah masing-masing. Kami persilakan. Iya, silakan. Iya. Alkohol itu alkohol yang berada di minyak wangi yang kita semprotkan itu suci atau tidak untuk kita ajak sholat. Nah, benar, ini pertanyaannya bagus. Pertanyaan tentang apakah kita boleh sholat dengan parfum yang ada alkohol itu, pertanyaan intinya itu adalah apakah alkohol itu najis atau bukan. Nah, wallahu alam bisawab, dari beberapa referensi yang kami baca, banyak dari para ulama yang menilai alkohol itu bukan najis. Walaupun alkohol bukan najis bukan berarti boleh diminum, dah. Alkohol tetap tidak boleh diminum, bukan karena najisnya, tapi karena yang lainnya nanti. Dan bahwa dia ada dicampurkan di beberapa bibit minyak misalnya ya, dan setelah itu misalnya dipakai, atau kita pakai hand sanitizer kan. Di masjid-masjid kemarin kan di pintu-pintu masjid ada hand sanitizer. Kemudian orang sebelum masjid disemprot dulu. Setelah itu dia sholat 2 rakaat